بلیٹن کے آغاز بتائیں 17,573 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش۔ نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کی سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافے، پینشن میں 7% اضافے کی تجویز، گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی بھی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت نے بجٹ 2025-26 میں انکم ٹیکس سلیبز میں رد و بدل کی تجاویز تھی۔ سالانہ 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے آمدن رکھنے والے افراد کی 6 لاکھ سے زیادہ آمدن پر 2.5% ٹیکس کی تجویز دے دی گئی۔ سالانہ 12 لاکھ سے زیادہ اور 22 لاکھ سے کم آمدن رکھنے والے افراد کے لیے 12 لاکھ سے اوپر آمدن پر 11% اور 6,000 روپے فکس ٹیکس لگے گا۔ سالانہ 22 لاکھ سے زیادہ اور 32 لاکھ سے کم آمدن پر 22 لاکھ سے اوپر رقم پر 23% اور 1,16,000 فکس ٹیکس لگے گا۔ سالانہ 32,000 روپے 41 لاکھ روپے تک کی آمدن پر 32 لاکھ سے زیادہ آمدن پر 30% اور 3,46,000 فکس ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی گئی۔ 41 لاکھ سے زیادہ تنخواہ والے افراد کے لیے 41 لاکھ سے زیادہ آمدن پر 35% اور 6,16,000 روپے فکس ٹیکس کی تجویز ہے۔ بجٹ 2025-26 میں وفاقی حکومت کی جانب سے پینشن اصلاحات کر دی گئی۔ پینشن اسکیم میں اصلاحات سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے کی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق پینشن اصلاحات میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی اور پینشن میں اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک کیا گیا ہے۔ شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود کی گئی ہے، جبکہ 1 سے زائد پینشنرز کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نئے بجٹ میں بجلی صارفین پر اضافی سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ۔ نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے حکومت سرچارج بڑھا سکے گی۔ بجٹ میں بجلی بلوں پر عائد سرچارج کی 10% حد ختم کرنے کی تجویز ہے۔ نیپرا ایکٹ میں ترمیم سے حکومت کو بلوں میں اضافے کا اختیار ملے گا۔ سرچارج میں ممکنہ اضافہ مخصوص مدت اور کیس ٹو کیس بنیاد پر ہوگا۔ شاہد اجمل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہد بتائیے گا، بجٹ میں بجلی بلوں پر عائد سرچارج 10% کی حد تک کم کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے بتایا، نئے بجٹ میں بجلی صارفین پر اضافی سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے حکومت سرچارج بڑھا سکے گی۔ بجٹ میں بجلی بلوں پر عائد سرچارج کی 10% حد ختم کرنے کی تجویز ہے۔ نیپرا ایکٹ میں ترمیم سے حکومت کو بلوں میں اضافے کا اختیار مل جائے گا اور سرچارج میں ممکنہ اضافہ مخصوص مدت اور کیس ٹو کیس بنیاد پر ہوگا۔ صارفین سے 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ سرچارج وصول کرنے کی ابتدائی تجویز ہے، جبکہ ماضی میں سرچارج سے گرچی قرضے کے سود کی ادائیگی کی جا چکی ہے۔ گرچی قرضہ ختم کرنے کے لیے حکومت کمرشل بینکوں سے 1275 ارب روپے قرض لے گی اور کمرشل بینکوں سے لے گیا قرض سرچارج کے ذریعے 6 سالوں میں واپس کیا جائے گا۔ جی صحیح، بہت شکریہ شاہد۔ آئندہ مالی سال کے دفاعی بجٹ میں 20% اضافے کی تجویز۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق مالی سال 2025-26 میں دفاع کے لیے 20% اضافے کے ساتھ 2,550 ارب روپے رکھے گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دیں، جن کے اطراف میں مسلح افواج کے افسران، سولجر اور جی سی اوز کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 2025-26 کے لیے مختص دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے لیے 53 ارب 37 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا بڑا ترقیاتی پیکیج دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد علاقے میں تعلیم، توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں بہتری لانا ہے۔ اس خصوصی پیکیج میں دانش سکولز، لائن آف کنٹرول سے متاثرہ افراد کی بحالی اور بجلی کے منصوبے نمایاں ہیں۔ حکومت نے آزاد کشمیر بلاک الاؤنس کے لیے 32 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ وزیر اعظم کے خصوصی پیکیج کے تحت 5 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ رضوان عباسی ہمارے نمائندے مزید بتائیں گے۔ رضوان بتائے گا۔ دیکھیں، وفاقی حکومت کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے 53 ارب 37 کروڑ روپے کی جو مالیت کی جو میگا ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اس کی تجویز دی گئی ہے، اور جس میں تعلیم، توانائی، انفراسٹرکچر اور لائن آف کنٹرول کے جو متاثرین ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے اہم منصوبہ جات شامل ہیں۔ اور وزیر اعظم کے خصوصی پیکیج کے تحت آزاد کشمیر کے جو مختلف اضلاع ہیں ان میں دانش اسکول اور اس کے علاوہ جو خاص طور پر بلاک الاؤنس ہے وہ 32 ارب روپے کا وہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے خصوصی ترقیاتی جو پیکیج ہے آزاد کشمیر کے لیے وہ 5 ارب روپے اس کی بھی منظوری اس میں شامل ہے۔ جاگراں فیز 2 ہائیڈرو پاور کا جو منصوبہ ہے اس کے لیے بھی 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کمپلیکس ہے، اس کے علاوہ جو رٹھوا ہریام برج جو کہ طویل عرصے سے اس کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے حوالے سے پروجیکٹ رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف جامعات ہیں
हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज है, जिनमें मीर वाइज मोहम्मद फारूक शहीद मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा जो नौसेरी लेसवा बाईपास रोड है उसके हवाले से भी एक बड़ा तरक्याती जो पैकेज है वो इसमें रखा गया है। और सबसे खास बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुतासरा जो इलाके हैं उनके लिए, उन अवाम के लिए 60 करोड़ रुपया इसमें रखा गया है। जबकि जो आजाद कश्मीर का मिनी लंदन कहलाए जाने वाला जो शहर है उसके लिए जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसके लिए भी एक बड़ा मंसूबा रखा गया। और वफाकी हुकूमत ने जो दानिश स्कूल सिस्टम है जिसकी पहले से 30 अरब रुपए की जो मंजूरी दे रखी है रवां माली साल के लिए, उसके लिए 8 अरब रुपया जो खुसूसी जो पैकेज है वो इसके लिए रखा गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया रिजवान। पेट्रोल हो गया मजीद महंगा, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां भी महंगी, फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली पर भी मजीद टैक्स लगेगा। वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत, कार्बन लेवी आयत, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी देना पड़ेगी। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियां बशमूल हाइब्रिड कारों पर सेल टैक्स की शरह 8.5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। 850 सीसी से कम हार्स पावर की नई गाड़ी पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद की जाएगी। एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इकदाम का ऐलान, पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाएगा। वफाकी बजट में इनकम टैक्स की वसूलियों को बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम का फैसला किया गया है। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट ना जमा करवाने वाले गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बगैर वेल्थ स्टेटमेंट के गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराए बगैर सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी नहीं होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा न करवाने वालों पर बाज बैंक अकाउंट खोलने पर भी पाबंदी होगी। फाइलर को अपनी माली हैसियत, आमदन, तहाफ, कर्जे और विरासत जैसे माली ज़राए के सबूत पेश करना होंगे। बैंकों को अकाउंट होल्डर के बारे में मालूमात फराहमी लाजमी करार देने जाने कानून लाए जाएंगे। नॉन फाइलर के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्सों की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाने पर भी टैक्स देना होगा। नया कानून सामने आ गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई शामिल, टेली मेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज भी एक्ट के दायरे में होंगी। ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट भी टैक्स की ज़द में होंगी। गैर मुल्की कंपनियों से पाकिस्तान में अशिया या खिदमात के बदले भेजी जाने वाली रकूम पर बैंक और एक्सचेंज कंपनियां जो है वो 5% टैक्स जमा करेंगी। ये टैक्स अगले माह की 7 तारीख से पहले हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा कराएंगे। टैक्स काटने और जमा कराने में नाकामी पर मुतलका बैंक या एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में मौजूदगी रखने वाला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत को 3 माह की रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद होगा। बैरून मुल्क से खरीदारी में अदायगी का जिम्मेदार इदारा भी सामाही रिपोर्ट जमा कराएगा, जिसमें खरीदार का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अदायगी की तारीख और रकम दर्ज होगी। रिपोर्ट जमा न कराने पर 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। अगर 3 माह तक गैर मुल्की कंपनी टैक्स देने से इज्तनाब करे तो बैंक या एक्सचेंज कंपनी इसकी तरफ से रकूम का भेजना मुअत्तल कर देंगे। आपको बताएं, सोशल मीडिया सार्फिन पर भी अब मजीद जो है वो टैक्स लगाने की तैयारी कर दी गई है। अब जो खरीदारी ऑनलाइन की जाती थी उन पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत को 3 माह की रिपोर्ट जमा कराने के पाबंद होंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान में जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उन पर भी अब मजीद टैक्स लगाया जाएगा। सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक से भी कमाई करने वालों पर अब टैक्स हुकूमत की जानिब से लगा दिया गया। अहम ऐलान सामने आ गया है। और अब आपको बताएं, गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त फैसले। सेल्स टैक्स एक्ट में FPR को मजीद इख्तियारात मिल गए। FPR कमिश्नर रजिस्टर ना होने वाले अफराद और कंपनियों को के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करा सकेंगे। नॉन रजिस्टर्ड अफराद और कंपनियों के गैर मनकूला जायदाद के ट्रांसफर पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। कमिश्नर FPR नॉन रजिस्ट्रार अफराद और कंपनियों के कारोबार की जगह और मनकूला जायदाद जब्त कर सकेगा। बार कोड या टैक्स स्टैम्प के बगैर अशिया को फौरी जब्त किया जा सकेगा। हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कैश ऑन डिलीवरी खरीदारी में कपड़ों और मलबूसात पर 2% टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 0.25% टैक्स देना होगा। दीगर अशिया 1% टैक्स देना होगा। ई कॉमर्स के जरिए 10,000 रुपए तक की खरीदारी पर बैंक या ऑनलाइन अदायगी की सूरत में 1% टैक्स लगेगा। 10 से 20,000 रुपए तक की खरीदारी पर
विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। 20,000 से ज्यादा के खरीदार पर 0.25% टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार की वजह से रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा है। कोरियर्स और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फराहम करने वाले इदारे ई कॉमर्स कारोबार वालों से 18% टैक्स वसूल करके हुकूमत को जमा कराएंगे। वफाकी बजट में वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइश और अखराजात में इजाफा कर दिया गया। बजट में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात 72 करोड़ से बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली में पेश किए गए वफाकी बजट 2025-26 के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए मुख्तर, वज़ीर-ए-आज़म के दौरों के लिए 60 लाख रुपए और PM चैरिटी के लिए 42 लाख रुपए बजट मुख्तस किया गया। वफाकी और वज़राए मुमलिकत के बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ 54 लाख रुपए, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरान के बजट 3 करोड़ 61 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख रुपए मुख्तस किए गए। काबीना डिवीजन के लिए 67 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट भी मुख्तस किया जा रहा है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही सहाफ़ियों की जानिब से बाइकआउट किया गया। सहाफ़ियों का हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज। आपको बताएं, सहाफ़ियों की जानिब से अलामती बाइकआउट किया गया है। इस वक्त तमाम सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर बाहर जा चुके हैं। सहाफ़ियों की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत के रवैये पर ये वॉकआउट किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया। सहाफ़ियों का हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चेयरमैन FPR भी मौजूद थे। सहाफ़ियों की जानिब से बाइकआउट किया गया है। सहाफ़ियों का यह कहना है कि हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर रहे हैं। और सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि नशिस्तों पर सरकारी मुलाजमीन बैठ गए हैं। सहाफ़ियों ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाजन वॉकआउट किया है और इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि नशिस्तों पर सरकारी मुलाजमीन बैठ गए हैं और सहाफ़ियों ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाजन वॉकआउट किया है। सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट 2025-26 पेश किया गया था और आज इस हवाले से पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। वज़ीर ख़जाना इसमें मौजूद थे, ताहम अभी तलावत हुई, जिसके बाद सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। पर एहतजाज किया। सहाफ़ियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज। सहाफ़ियों ने FPR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने पर वॉकआउट किया। सहाफ़ियों का हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज। सहाफ़ियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट किया गया। आपको बताएं, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी, जिसका सहाफ़ियों की जानिब से बाइकआउट किया गया। सहाफ़ियों ने वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट किया। कहा गया कि फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। शाहिद अजमल हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताइएगा, सहाफ़ियों ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया है, क्या वजूहात, क्या मुतालबात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जो है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। जैसे ही वो हाल में आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो सहाफ़ियों ने उसका वॉकआउट कर दिया है। प्रेस ब्रीफिंग से सहाफ़ियों को कहना है कि हर साल बजट के फौरन बाद चेयरमैन FPR की तरफ से टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती है टैक्सेस के हवाले से, लेकिन इस दफा ऐसा हुआ है कि पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है कि इसके ऊपर कोई जो है वो ब्रीफिंग नहीं दी गई है और सहाफ़ियों को इस हवाले से कोई आगाह नहीं किया गया। नए टैक्सेस के हवाले से गुज़िश्ता रोज बजट के फौरन बाद जो होती है उसके बाद सहाफ़ी जो है वो वॉकआउट करके कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ चुके हैं और मिनिस्ट्री से बाहर सेक्रेटरीट के बाहर खड़े हैं, जिसके बाद वज़ीर सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन FPR जो है इस वक्त सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सहाफ़ियों ने ताहाल जो है वो इसका वॉकआउट कर रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी शाहिद, ये कहिएगा कि माजी में जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसमें क्या होता था, इस बार इतना ऐसा मुख्तलिफ क्या हुआ कि जिसकी वजह से सहाफ़ियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है? देखें, पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो बजट के अगले रोज होती है, लेकिन जिस रोज बजट पेश होता है उसी रोज जो है बजट पेश होने के फौरन बाद चेयरमैन FPR की तरफ से टैक्सेस के हवाले से टेक्निकल ब्रीफिंग देना होती है, जिस पर सहाफ़ियों को टैक्सेस के हवाले से और टेक्निकल मामला से आगाह किया जाता है। क्योंकि ये बजट के जो पेजेस होते हैं वो 500 पेज और 600 पेज होते हैं, उसको सहाफ़ी फौरी तौर पर पढ़कर उस तरह से नहीं खबर फाइल कर सकता, इसलिए उसने टेक्निकल ब्रीफिंग के बाद खबर फाइल करना होती है। लेकिन कल जब बजट हुआ और बजट के बाद जो हमें बताया गया चेयरमैन FPR की तरफ से कि कोई ब्रीफिंग नहीं होगी, सिर्फ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस पर सहाफ़ियों ने कल ही ये फैसला कर लिया था कि हम पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट करेंगे। आज उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया है। सही, बाइकआउट तो कर दिया गया। शाहिद अजमल, इस हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री का या चेयरमैन FPR का कोई मौक़िफ़ सामने आया है अभी तक? इस वक्त जो है चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल और जो सेक्रेटरी
خزانہ ہے وہ صحافیوں کو بنانے کے لیے جو ہے وہ باہر آئے ہیں اور ان سے بات چیت صحافیوں سے جاری ہے، لیکن تاحال صحافی جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پریس کانفرنس میں واپس نہیں جائیں گے۔ جی صحیح، پریس کانفرنس میں واپس نہیں جائیں گے۔ شاہد یہ بتائیے گا، کل جب بجٹ اسمبلی میں پیش کیا گیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ چیئرمین ایف بی آر کا یہ کہنا تھا کہ کوئی کانفرنس وغیرہ صحافیوں کو بریفنگ نہیں دی جائے گی، کیا موقف سامنے آیا تھا، کیوں نہیں دی جائے گی، کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے جب ہم نے ترجمان ایف بی آر سے رابطہ کیا کہ آج کیونکہ بجٹ کے دوران ہی ان کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہو جاتا ہے کہ اتنے بجے اس کا ٹائم جس میں دعوت نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے بجے ٹیکنیکل بریفنگ ہوگی، لیکن کل ایسا ہوا کہ بجٹ ہو گیا اور اس کے بعد رات گئے تک جب کوئی میسج ان کی طرف سے یا دعوت نامہ نہیں آیا تو صحافیوں نے پھر ٹیلی فون کر کے ترجمان اور چیئرمین ایف بی آر سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ کوئی ٹیکنیکل بریفنگ نہیں ہوگی، کل پوسٹ بجٹ جو پریس کانفرنس ہوگی اسی میں آپ سے بات کی جائے گی، جس کے بعد صحافیوں نے کل یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کا بائیکاٹ کریں گے اور اس کا بائیکاٹ اس وقت جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور صحافی اس وقت جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے کانفرنس روم سے باہر آ چکے ہیں۔ جی شاید یہ کہیے گا کہ کیا تکنیکی بریفنگ نہ دینے کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ٹیکسز سے متعلق کوئی حقائق کو چھپانا چاہ رہے تھے چیئرمین ایف بی آر یا متعلقہ ادارے؟ جی بالکل ایسا ہی لگتا ہے بظاہر کہ جب کل حکومت کی طرف سے بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر کئی چیزیں جو مبہم تھیں جس کے بارے میں ٹیکنیکل بریفنگ میں صحافیوں نے سوال کرنے تھے اور پوچھنا تھا کہ یہ کہاں کہاں نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور کہاں کہاں چھوٹ دی گئی ہے، اس حوالے سے کیونکہ جو ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی ہے ایف بی آر کی اس میں سوالات کیے جائیں گے، جب وہاں اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو اس سے کلیئرٹی آتی ہے اور عوام میں اگلے دن اسی رات کو بھی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اگلے دن جو ہے وہ اخبارات میں کلیئرٹی کے ساتھ خبریں چھاپتا ہے کہ کہاں کہاں نئے بجٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں بجٹ میں، لیکن اس دفعہ شاید ان ٹیکسز کو چھپانے کے لیے حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ ان کو جو ہے ٹیکنیکل بریفنگ نہ دی جائے اور نئے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو کسی طرح سے چھپایا جائے، اور اس کو چھپانے کے لیے حکومت کی طرف سے یہ کیا گیا جس کے بعد بریفنگ جو ہے وہ ٹیکنیکل نہیں کی گئی، جس کی بظاہر یہ لگتا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ چیئرمین ایف بی آر جو ہے راشد لنگڑیال اور سیکرٹری خزانہ جو ہے صحافیوں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صحافی جو ہے وہ اندر کانفرنس روم میں پریس کانفرنس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاہد یہ کہیے گا، اب مطالبہ یہ ہے کہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے پہلے ٹیکنیکل بریفنگ ہو یا پھر ٹیکنیکل بریفنگ کے حوالے سے کوئی ٹائم لائن دی جائے کہ شام کو ہوگی یا کچھ اس طرح سے، مطالبہ کیا ہے اب؟ دیکھیں ابھی تک ایسی کوئی صحافیوں کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ آپ اس پریس کانفرنس کی بھی ہمیں پریس ریلیز بھیج دیں، ہم اس کو ریلیز کر دیں گے اور ہم اس کو چلا لیں گے، لیکن ہم آپ کی پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ نے جو فوری ہمیں معاملات کو سمجھنے کے لیے اور ٹیکنیکل بریفنگ اور اس میں جو ٹیکسز کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے جو سوالات کرنے تھے وہ کل آپ نے نہیں کرنے دیے اور آج یہ پریس کانفرنس لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اگر کل ہمیں وہ معاملات ہم نے سمجھ لیے ہوتے تو آج ہم اس پر آپ سے سوالات کر پاتے اس پریس کانفرنس کے اندر، کیونکہ آپ نے وہ ٹیکنیکل بریفنگ نہیں رکھی اور آج آپ پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے ہیں تو صحافی یہاں کس طرح آپ سے سوالات کر پائیں گے اور یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھ پائے گا، اس لیے یہ آپ اس پریس کانفرنس کو پوسٹ پون کریں اور ہمیں کوئی پریس ریلیز جاری کر دیں، ہم اسی کو چلا لیں گے۔ صحیح۔ اچھا شاہد، اے بی این نیوز کے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ جو ٹیکنیکل بریفنگ ہے اس کے اندر کس چیز کے اوپر بریف کیا جاتا ہے صحافیوں کو، کن ٹیکنیکل جو پوائنٹس ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو نئے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں ٹیکنیکل بریفنگ میں اس کے حوالے سے کلیئرٹی دی جاتی ہے کہ کتنے ٹیکسز لگیں گے، کہاں کہاں لگیں گے، اس کے علاوہ جو کسٹمز کے حوالے سے نئے رولز میں ترامیم ہوتی ہیں اس حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ٹیکسز کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے واضح طور پر بتایا جاتا ہے، لیکن ہر سال یہ روٹین ہے اور کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ٹیکنیکل بریفنگ چیئرمین ایف بی آر کی جانب سے بجٹ پیش ہونے کے فوراً بعد نہ دی گئی ہو۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ جو چیئرمین ایف بی آر ہیں راشد لنگڑیال، انہوں نے اس روایت کو جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے بریفنگ نہ دینے کا فیصلہ کیا، یا وزیر خزانہ بھی شاید وزیر خزانہ کی رائے بھی اس میں شامل ہو، لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ چیئرمین ایف بی آر کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح کی ٹیکنیکل بریفنگ نہ ہو تاکہ ٹیکسز کے حوالے سے عوام کو اور صحافیوں